Thank you, Rebecca. Thank you for the invitation. And also, I just want to say thank you to Pastor Martin K. Samuel, his family, CBS headmaster, Brother Rinuti Thomas, and Uda Natan joined Brother Abraham, Pastor Abraham Thomas, Pastor John Philip. എല്ലാവരുടെയും പേര് എനിക്ക് എടുത്ത് പറയണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അതിന് തുനിയുന്നില്ല. എല്ലാവരോടും എൻ്റെ പ്രത്യേക വന്ദനവും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഈ 15th 16th CBSന്റെ ആനിവേഴ്സറിയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂടി വരുവാൻ ദൈവടിയാക്കി തന്ന വലിയൊരു സാവകാശത്തിനെ ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. പരിചയമുള്ള ഒത്തിരി മുഖങ്ങളെ കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണാൻ ദൈവടിയാക്കിയല്ലോ. ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്ന ദൈവസഭയോടും CBSനോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. 2005 ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് CBS. ആ സമയത്ത് കുടുംബമായിട്ട് അവിടെ ആയിരിക്കാനും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കാനും ദൈവം അവസരം തന്നു. ഈ സമയത്ത് നന്ദിയോട് ഓർക്കുന്നു. അന്നുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ടീനേജേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. സോ റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു അബണ്ടന്റ്ലി. ആമേൻ. സോ ഞാൻ ആദ്യം അല്പനേരം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോ എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യണം. I would like to see you all. See the smiling faces. Just want to talk to you. Okay. So I just want to ask a question to you can put your answers in the chat box. I would really love to hear your answers. What is your favorite? I mean, there was a question earlier. What's your favorite snack? I'm going to ask you, what's your favorite chocolate? Write to me in the chat box. Quick. You know, which is your favorite chocolate? Don't tell me you don't like chocolates. Snickers, mine too. Very good. Anybody else? Galaxy, wow, great. Kit Kat, wow. That's it? Mars, wow. Galaxy. Kit Kats. There should be more. Mars. Wow. Twix, very good. Dairy Milk, that was what I was looking for. Dairy Milk, Snickers, Twix. Lindt, yes. You're my friend, Lindt. Thank you. Milky Way, wow. Ferrero. Twix. Galaxy, wow. So many. Great. Thank you so much for participating. Quality Street, wow, great, excellent. You know, that's one of the favorite chocolates, you know. When our parents bring those big boxes, oh, Shalom says Cadbury, wow, thank you. So, you know, when Jewels, yeah, Milky Bar, excellent, thank you. It's coming, thank you. So, you know, we remember when we were small children, when our parents used to bring this Quality Street and Kit Kat and all that, we used to steal them, hide behind the curtain and eat. Yeah, so good. Wow. Thank you so much once again. God bless you all. So just want to quickly thank you all once again for inviting me. You know, my favorite chocolate is Mercy. MERCI. I don't know whether you've seen it. It's really nice. It just melts in our mouth. It's so beautiful. But tonight I'm going to speak of another chocolate. I think only a couple of people mentioned that. And that is Cadbury. Dairy Milk, yeah. So how many of you like? I saw two people, you know, liking that their favorite chocolate is Cadbury, and you know, you get all sorts of varieties. You know, how can you resist such beautiful, you know, chocolates? You know, eggs, you name it. You know, in India, you get all the silk, Dairy Milk silk, from you know, all different Oreo flavors, bubbly flavors, and all that. And you know, in India, they say. You know, the sweetest way to say thank you is through a chocolate, Cadbury chocolate. I don't know how many of you have said thank you by giving a chocolate to one of your best friends or your teachers or your Sunday school teacher for that matter. You know, Dairy Milk and all that. So I just wanted, tonight we're going to look at, how many of you know the story behind Cadbury? Anybody knows the story, or who started Cadbury chocolates? Where are they based? Do you know the factory? Where is the international factory? Where is it based? Do you know that? Anybody know?
Put in the chat box. Put in the chat box. Anybody knows? India? Switzerland, America? No. Mumbai? Yeah, they manufacture in Mumbai. Australia? No. England? Yes. Janessa, good. Jeremiah, thank you. England, in Birmingham. Okay, Birmingham is the main factory where Cadbury chocolates are manufactured. I just want to tell you a short story behind this Cadbury. Okay, not the chocolate, but a person in that family. You know, the Cadbury chocolate was founded by a man called John Cadbury. Okay, in 1824. He was only 23 years old at that time when he started that factory. He made that. He was a very God-fearing man. You know, that time there were a group of people called Quakers. You know, just like the original Pentecostals. They're very fervent to share the gospel. ആരോടും എവിടെയും പോയി സുവിശേഷം പറയാനും ദൈവത ആദ്യം പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി സുവിശേഷം പറയാനൊക്കെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ഒരു കൂട്ടരാണ് Quakers. So he was a Quaker, and he started, and he was a very rich man. Yeah. And his son Richard Cadbury, after John, his son Richard took over the reins of it, and they expanded. They built huge facility. I'll show you the facility later on. Huge facility, and they expanded like anything. And then Richard had a daughter called Helen Cadbury. Yeah. And Helen had 7 siblings. So they grew up in a place called Mosley Hall. This is the place, Mosley Hall. So about 120 acres. Trees, lake, it was such a beautiful place to go to live there. But he uncle Richard used to open this place up every weekend. Open this place up for prayer meetings. Okay, എല്ലാ വീക്കെൻഡ്സ് അവിടെ പ്രയർ മീറ്റിംഗ്സ്. അത് ആർക്കും എല്ലാ ഡിനോമിനേഷൻ ഒന്നും നോക്കത്തില്ല. പ്രാർത്ഥിക്കാനോ മീറ്റിംഗ് നടത്താനോ അവിടെ സ്ലമ്മിൽ നിന്നുള്ള ഏരിയാസ് കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരെ മീറ്റിംഗ് നടത്താനും they used to open up this place for meetings. അപ്പൊ അത് കണ്ട് വളർന്ന Helen used to see this, you know, how people used to come from slums. And one day when she was 12 years old, she went to a meeting. അപ്പം പിന്നെ ഈ അതേഴ്സ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ആ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ റിച്ചർഡിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ, എവറി ഡേ മോർണിംഗ് ആസ് എ ഫാമിലി ദ ഹോൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് 10 മിനിറ്റ് ബൈബിൾ വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് they used to take time for 10 minutes every day. They used to come to the breakfast table. All of them should come and they will read the Bible and they will pray before having breakfast. Adoru veetile oru rule aanu. So when Helen was just 12 years, she went with her father one Sunday evening to a gospel meeting. Idinath Mosley idinathulla സ്ഥലത്തിനകത്ത് ബർമിംഗ്ഹാമിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരം ഇല്ല ഈ മോസ്ലി ഹാൾ ഉള്ള സ്ഥലം. ഇപ്പം മോസ്ലി ഹാൾ ഇസ് ഗിവൺ ടു സം അതർ ചാരിറ്റി വർക്ക്. മീറ്റിംഗ് അറ്റ് മിഷൻ ഹാളിൽ പോയി. ഇവളുണ്ടല്ലോ, this Helen Cadbury sat at the back of the meeting hall. അപ്പൊ അവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ചുറ്റുപാടുള്ള സ്ലം, വളരെ പുവർ നെയ്ബർഹുഡിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന്, ഹംഗ്രി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന്, ഒത്തിരി പേര്, there were many drunkards, you know, who were addicted to alcohol and all that. So അവരെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ, ഈ മീറ്റിങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്നു. So she knew ഈ വന്ന ആ മീറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ she knew because you know, they used to be drunkards, they used to be making a lot of problems in the slums. പക്ഷെ ഇപ്പം after hearing the gospel, they were so changed and they were leading the meetings, they were praying and they were leading worship and all that. So with lot of joy, you know, their lives were totally changed. ഭയങ്കര ഒരു dramatic change അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി. So Helen, you know, sitting there at the back of the hall, she realized, see, these lives can be changed only because of the power of God. ദൈവം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതെ ഇത് പറ്റത്തില്ല.
The preacher who was preaching, finished the address and asked all those who, if anybody would like to accept Jesus into their hearts, to stand up. Okay. So you should imagine, she's a third generation believer in a Quaker family. So normally you would think, okay, she should be saved. Yeah. But Helen, Anna, sitting there at the back of the hall, she realized, even though she was raised up by very godly Christian parents, she realized that she did not have a personal relationship with Jesus Christ. She grew up in a good family. They used to pray in the morning. It was all there. But she did not have a personal relationship with Jesus Christ. And she felt the call of God. She said, I need to surrender my life. But she was very difficult. You understand, she's from a very rich family. And all the people there are, very poor from slums and all that. But then the love of God was pulling her heart so strong. And she said, no, I need to go. So she went to the front. She went there, and her father was, kind of helping people who wants to receive Jesus Christ into their hearts. And, what a joy, her father, Richard, and Helen, our ഒരുമിച്ച് മുട്ടുകുത്തി father, മകളെ കർത്താവിലേക്ക് നയിക്കാനിടയായി തീർന്നു. She accepted the Lord in that beautiful Sunday evening in Mosley Hall. And suddenly she felt so free and, so joyful, and the burden was gone. And she knew, now I'm a Christian. Now I'm a Christian. Now I'm a Jew. Not because I was born in a Quaker family, not because my father is a Christian, but I am a Christian personally. I want to ask you, all the CBS friends, do you have that realization in your hearts? Okay, you might have coming to CBS, you might have good, good training there. Pastor Uncle, you might be hearing Pastor Uncle's messages, CBS training, all that is fine. But do you have you accepted Jesus Christ into your heart? Can you strongly say, yes, Jesus Christ is my Lord, so I am a Christian? Do you have that joy? Do you have that feeling where that burden is gone, is gone, or you still, oh man, it's so difficult, man, to become a Christian. It's so difficult, man. I can do this and I can do that and this and that. Do you feel that, it's a lot of weight on your shoulders? You need to come to Jesus. He will take that burden off, and you will realize the true freedom. So then what happened, she had a great purpose in life. She was a follower of the Lord Jesus Christ now, and her longing was to bring others to him to receive the gift of everlasting life. She wanted to tell about Jesus to everyone. She wanted to share the joy with everyone. She said, it's not fair that I have got such joy and I don't want to share it with someone. I have to share it with someone. You will share a chocolate with your best friend, don't you? So what did she do? Next day, she took a Bible to the classroom, and she asked, after the classroom, she asked the best friend to come over and said, my friend, you're my best friend. I want to tell you something. Yesterday, I became a Christian. Said, what? I also go to church. He said, yeah, that's fine. But yesterday, I accepted Lord Jesus as my Lord. I became a Christian. Yes, I'm so joyful. And I want to share the joy with you. Do you want to read the Bible with me? She said, yeah, why not? So they sat together and read the Bible together. And her best friend went home and she read more verses. And she accepted, that Christian, that girl who thought she was a Christian, who was born and brought up in a Christian home, she accepted the Lord. Wow, double joy. As you get double Snickers, double joy. Do you know what they did? They said, we cannot keep this joy to ourselves. They shared this joy to read the Bible with them. And 80 students accepted Jesus into their hearts. What a joy. How old was she? She was 12 years old. She was not a pastor. She was not a pastor's wife. She was not a Sunday school teacher. She was not a youth worker. Nothing. She just had so much joy in her heart, she wanted to give it out. 80 students accepted Jesus Christ into their hearts.
She became so excited. Now one became 2 and 2 became 80. You can, the joy is multiplying multiple fold. So, they said, okay, we need to carry the word of God with us always so that we can read whenever we can. So they said, okay, we will carry the Bible. So they made a rule. Okay, we commit to read the Bible every day with our friends. Okay, and they said, we will carry the Bible with us. And they, what they called themselves? They called themselves as Pocket Testament League. Okay, and they pledged to read a portion of the Bible every day, pray, and to share their faith as God provided opportunity. So that's what they did. That's what they did from that day. They began to share the faith, and this is how they look like. This is the Pocket Testament League. This is how the logo is. Helen's group of schoolgirls even sewed pockets on their dresses to hold New Testaments they carried. So they were always handy to do that. And you know what happened? By 1936, there were 5 million members in the Pocket Testament League. 50 lakh people by 1936. Started by a small, a schoolgirl who's only 12 years old. Can you imagine that? 50 lakh people. And thousands, they distributed Bibles to, army men, military people. Thousands and thousands received Jesus Christ as their Lord. It is still there. She died at the age of 92, having seen millions of New Testament carried in many pockets. I want to challenge you tonight, CBS friends. You might be thinking, oh, I'm just 10 years old. I'm just 12. I'm just 15. I'm just 16. I'm not a pastor. I don't know Bible as much as I should. So how will I share the gospel? No. The boy who brought 5 bread and 2 fish was a small boy. He was just a teenager, just like you. But when he gave what he had into the hands of the Lord is the one who multiplies. This girl had, she was only 12 years, but her heart, she gave her heart to the Lord, and the Lord multiplied it to around the world, around the globe. So this CBS anniversary, I want to challenge you. This year, ask the Lord, what can I do for you? How can I share my joy with others? And I want to challenge, if anybody of you has not accepted Jesus Christ in your hearts, do it tonight. Before you go to sleep, said, Lord, I want to take out the burden of my sin away. I want to throw it at the feet of the cross. Lord, you died for me. I want you to come into my heart and you be my Lord of my life. And once you receive that joy, go and give it out. Give it out to the world. There is a seeking world. There's a hurting world all around you. Your friends, your neighbors, they would have never heard Jesus. Why don't you give a New Testament to them, or pray, or a small tract? Why don't you pray with them as the Lord leads? So may God bless you. There's a famous statement by C.T. Studd, one of the greatest missionaries to China. He said, there's only one life and it will soon be past. Only what is done for Christ will last. You can become the best engineer, best doctor, best CA, best nurse, best teacher, and all that. But nobody will remember that in eternity. In eternity, only what you have done for Christ, that will only last. So will you take a decision today? Lord, I want to do something which will last eternally, which will have eternal impact, not just an impact for today. I was seeing your programs. Wonderful. You just blew me off. Wonderful. You did a marvelous job. Teachers, students, you've done a great job. But I want to tell you, do something which has got eternal value. So now I would like to, remaining time, I want to take for the dear parents, Priya Madhavadakalode, just 2 കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട്. പാസ്റ്റർ മുമ്പേ ഈ വാക്യം എടുത്തിരുന്നു. ആവർത്തന പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് 5, 6, 7 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു. അത് തന്നെ അതിനകത്തൊന്ന് 1-2 കാര്യങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ലവ് ദ ലോർഡ് യുവർ ഗോഡ് വിത്ത് ഓൾ യുവർ ഹാർട്ട്. പേരൻസിനോട് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് എന്താ? നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം. രണ്ടാമത്, ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ
ഇരിക്കണം. കണ്ടോ, ഹൃദയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനകത്ത് 2 ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം, ലവ് ഫോർ ഗോഡ് ആൻഡ് ലവ് ഫോർ ഹിസ് വേർഡ്. എന്നിട്ട് ഈ 2 ഈ 2 ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോടുള്ള സ്നേഹവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പേരൻസ് ആയ നമുക്കൊരു വലിയ മിഷൻ ദൈവം അടുത്ത വാക്യത്തിൽ തരുക. 5-6 വാക്യം. 7ാമത്തെ വാക്യം അത് പറഞ്ഞേക്കണം, നീ അവയെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക. മലയാളത്തിനകത്തുണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആയി പോയി ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അതിനകത്ത് എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അറിയോ? ഇംപ്രസ് ദം അപ്പോൺ യുവർ ചിൽഡ്രൻ. ന്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ വേർഷൻ ഇംപ്രസ്. ന്യൂ കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ യു ഷാൽ ടീച്ച് ദം ഡിലിജന്റ്ലി. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് വീണ്ടും ശുഷ്കാന്തിയോടെ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ മടുപ്പില്ലാതെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഡിലിജന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. 3 NLT, റിപ്പീറ്റ് ദം അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ ടു യുവർ ചിൽഡ്രൻ. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നിടം വരെ നാണം തോന്നാതെ റിപ്പീറ്റ് ദം അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ ടു യുവർ ചിൽഡ്രൻ. ഏത്? കർത്താവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വചനങ്ങൾ. അതിന് മുമ്പേ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഇംപ്രസ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് അർത്ഥം നോക്കി, ഒത്തിരി ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നറിയാം, മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ, എല്ലാറ്റിലും ഉപരി എല്ലാറ്റിലും മുകളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ അവരെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തുന്നിടം വരെ വചനം അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി നമ്മള് ഈ പൗലോസിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു പെർസ്വേസീവ് ആയിരുന്നു അറിയാം അദ്ദേഹം. സോ പെർസ്വേസീവ് ടു. അഗ്രിപ്പ പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കാൻ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ആന്നു, ഈ ചങ്ങല ഒഴികെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും, നീ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്നെ പോലെ ആണോന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. യു ആർ സോ പെർസ്വേസീവ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിശ്വാസം, നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യം വെളിയിലുള്ള രക്ഷയിലേക്ക് വരണം. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം മുൻപേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു വരണം. സോ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുക. അപ്പം ദൈവവചനത്തിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേരന്റിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ പവറും എല്ലാ കഴിവും ഉപയോഗിച്ച് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുമോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാനൊരു ചോദ്യം, നിന്നെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇതിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയം ആണ് ഇതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പൊ ഈ ഹൃദയം എവിടാ ഫോം ആകുന്നത്, ഹൃദയം ഷേപ്പ് ആകുന്നത് എവിടാന്നറിയാം? സ്കൂളിലാണോ, അതോ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന നെയ്ബർഹുഡിലാണോ, നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ? ഹൂ ഷേപ്ഡ് us, ഹൂ ഫോംഡ് us? നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന നമ്മുടെ കുടുംബമാണ്, അല്ലേ? നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ എങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മളെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുടുംബമാണ്. അപ്പൊ ആ കുടുംബമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെയും നമ്മുടെ ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിനെയും സ്വാധീനിച്ചത് നമ്മൾ ജനിച്ചു വരുന്ന കുടുംബമാണ്. അപ്പം നമ്മള് ജനിച്ചു വരുമ്പോ വളർന്നു വരുമ്പോ ഒത്തിരി മെമ്മറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ വാക്യം നമുക്കറിയാം, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് ഇവിടെ കാണിച്ചെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇംപ്രസ് ദം ഓൺ യുവർ ചിൽഡ്രൻ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, അയ്യോ കർത്താവെ, നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കും, ദൈവമേ എങ്ങനെയാ ഞാൻ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നേ? അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ? നിങ്ങൾ അവയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കണം, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? നീ അവയെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവയെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? സംസാരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിരുന്ന പോരാ. ടൈം ടു ടോക്ക്. എപ്പോഴൊക്കെ സംസാരിക്കണ്ട? 4 ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1, വെൻ യു സിറ്റ് അറ്റ് ഹോം, വീട്ടിലിരിക്കുമ്പം, വഴി നടക്കുമ്പം, കിടക്കുമ്പം, എഴുന്നേൽക്കുമ്പം. ഒരു ദിവസത്തെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ ശക്തമേറിയ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന പവർ പാക്ഡ് മൂമെന്റ്സ് ആണ്. വീട്ടിലിരിക്കുമ്പം, വഴി നടക്കുമ്പം, കിടക്കുമ്പം, എഴുന്നേൽക്കുമ്പം. നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം. അപ്പം വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് പറയണം. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സമയം അത് പറ്റുമോ? ഇപ്പം പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. കുടുംബമായിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ബൈബിൾ പാട്ട് പാടി ആരാധിച്ച് ബൈബിള് വായിച്ച് ഓരോരുത്തരും ചെറിയ വാക്കുകളിൽ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ സ്തോത്രത്തോടെ കർത്താവിനോട് പറയാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവസരം ഉണ്ടായേ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങരുത്. ടോക്ക് ടു ദം വെൻ യു സിറ്റ് അറ്റ് ഹോം. വീട്ടിലിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടാ.
ഞാൻ റിസർച്ചിനായിട്ട് വായിച്ചു, 20 വീടുകളിൽ ഒരു വീട്ടിൽ മാത്രമേ ആ കുടുംബമായിട്ടിരുന്നത് ദൈവത്തിനെ ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ. വളരെ കുറവാണ്, വളരെ അപകടകരമായ പോക്കാ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പവർ തരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ കരകയറി പോകാനുള്ള ഒരേ ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ. അത് നമ്മൾ മുടക്കരുത്. രണ്ടാമത്, ടോക്ക് ടു ദം വെൻ യു വാക്ക് അലോങ് ദ റോഡ്. വഴിയിൽ പോകുമ്പോൾ, പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, ട്യൂഷന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, എവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ പറയാം. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഇതെന്റെ മമ്മിയാ, ഇപ്പൊ 79 വയസ്സുണ്ട്. കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, എനിക്ക് 7 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോ ഞാൻ ചർച്ചിലോട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ പറയായിരുന്നു, മോനെ, നിന്നെ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചതാ, നീ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കുള്ളതാ, നീ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. ചർച്ചിൽ പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നടക്കുമ്പോ പറയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ 7ാമത്തെ വയസ്സിൽ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ തന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. മൂന്നാമത്, ടോക്ക് ടു ദം വെൻ യു ലൈ ഡൗൺ. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ലോകത്തിൽ ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ റിസർച്ച് നടത്തി എല്ലാ കൾച്ചറിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യ, യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക, ചൈന, എല്ലാ സൊസൈറ്റിയിലും ഒരുപോലെ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏറ്റവും റിസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സമയം എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? അവർ കിടക്കുന്ന സമയത്ത്, കിടക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്താണ്. വെരി റിസെപ്റ്റീവ്, വെരി ഓപ്പൺ. പകലൊക്കെ വഴക്കൊക്കെ അടിച്ചെന്നിരിക്കാം, നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊക്കെ എതിർത്തെന്നിരിക്കാം, പക്ഷെ കിടക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ, ബി വെരി ഓപ്പൺ. ആ സമയത്ത് വചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണം. ആ സമയത്ത് കർത്താവിനെ പറ്റിയുള്ള ചില കഥകൾ പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ കയറ്റണം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത്. കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ? ദൈവം അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കാം. സോഷ്യോളജിക്കൽ റിസർച്ച് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. പക്ഷെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? ദൈവത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്ന. പെട്ടെന്നൊരു എൻ്റെ ഒരു കസിനാണ് ഈ ഡെന്നിയുടെ ഭാര്യ സെലിന്റെ 2 കുഞ്ഞുങ്ങള്, ആനിയ, സോ. സെലിൻഡയുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് താഴെ കാണുന്നത്. അവർ ബ്രസീലുകാരാ. അപ്പൊ ഇവര് നേപ്പാളിൽ മിഷണറിമാരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ നേപ്പാളിലെ സാഹചര്യം കാരണം ഡെറാഡൂണിലുണ്ട്. ഈ സെലിൻഡ വളർന്നു വരുന്ന സെലിൻഡയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, സെലിൻഡ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ പിന്നെ നേപ്പാളിൽ വന്ന് ബ്രസീലിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരെ യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചു. സെലിൻഡ പറഞ്ഞു, അതെ, ഞാൻ കൊച്ചിലെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മമ്മി രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ രാജ്യത്തെ പറ്റി പറയും. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം. ഇന്ത്യയിൽ ഇത്ര കോടി ജനങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ ഇത്ര ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം നേപ്പാളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, തീരെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴാ നേപ്പാളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ സെലിൻഡ പറഞ്ഞു, മമ്മി, ഞാൻ അവിടെ ടീച്ചറായിട്ട് പോകും. ഐ വിൽ ഗോ ദെയർ ആസ് എ ടീച്ചർ. അവളത് മറന്നേ പോയി. ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു, അതാ മറന്നേ പോയി. പക്ഷെ ദൈവം ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് അവിടെ കുറിച്ചിട്ടിരുന്നു. ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ഒക്കെ ഒരു ഭാരം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവരുടെ ചർച്ച് ത്രൂ അവളൊരു മിഷണറിയായി നേപ്പാളിൽ വന്നു. കാരണം എന്താ? അവിടെ വിത്ത് വിതച്ചപ്പോഴാ രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്ത ആ പാകപ്പെട്ട വിത്താണ് പിന്നെ ഫലം കായ്ച്ചത്. പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ. നാലാമത്തെ, അവസാനത്തേത്, ടോക്ക് ടു ദം വെൻ യു ഗെറ്റ് അപ്പ്. രാവിലെ ഉണരുന്ന സമയത്ത്, മറ്റു വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അവരെ വഴക്ക് പറയുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ്, എടാ നിന്റെ കട്ടില് ശരിയല്ല, അത് ശരിയല്ല, പല്ല് തേച്ചില്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അവനോട് ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞു, ആ മോളോട് ഒരു നല്ലൊരു ഉമ്മ കൊടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്ന് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വരട്ടെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, ശത്രുവിന്റെ സാത്താനും അവന്റെ സകല ദൂതന്മാരും കൂടെ നമുക്ക് എഗൈൻസ്റ്റ് വരും. നമ്മളെ ബിസിയാക്കും, ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും, മറ്റു പല ജോലികൾ അന്നേരം കൊണ്ടുവരും. പക്ഷെ ഉറച്ചു നിന്ന് പോരാടിയേ മതിയാകത്തുള്ളൂ. ഈ ഒരു കഥയോടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുക. റിക് ഹസ്ബൻഡ്, അദ്ദേഹം ഈ കൊളംബിയ സ്പേസ് ഷട്ടലിന്റെ അവസാനത്തെ മിഷന്റെ കമാൻഡർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹമായിരുന്നു ചീഫ് കമാൻഡർ. അദ്ദേഹം തന്റെ ഈ ജോലിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ, നാസയിൽ ജോലിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ പലയിടത്തും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോ തന്റെ മക്കള് ലോറ മോള്, മാത്യു മോന്, ഇവർക്ക് 2 പേർക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ? ഡെയിലി ഡിവോഷണൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേച്ച് വരും. പറയാം, ഓരോ ദിവസം ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അന്നത്തെ ദിവസം എടുത്തത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം, നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. അപ്പം അതിനകത്തൊരു ബൈബിൾ വചനം കാണും, അതിനകത്തൊരു ചെറിയ മെസ്സേജ് കാണും. എന്നിട്ട് ഇവർ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു റിക്കിന്. അപ്പം ജാനുവരി 2003 അദ്ദേഹം 17 ദിവസത്തേക്ക് സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി. ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ, ഈ കൊളംബിയ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ കമാൻഡർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി. എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കൽപ്പന ചൗളയും ആ ഫ്ലൈറ്റിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. പോയി ഈ 17 ദിവസത്തേക്കുള്ള
വീഡിയോ ഡിവോഷണൽസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പോയത്. ഫെബ്രുവരി 1, 2003 അവസാനത്തെ ഡിവോഷണൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: ലോറ, it's landing day and hopefully if the weather is good I'll be landing today in Florida. I'm certainly looking forward to seeing you Matthew and Mama. എന്നിട്ട് ആ പോർഷൻ ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് അവസാനം അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. Okay Laura, it won't be long before I see you. I love you very very much. I'll see you in just a little while. I love you. Bye bye. രാവിലെ അത് കേട്ടിട്ട് ഇവർ ലാൻഡിങ് സെന്ററിലോട്ട് കടന്നുപോയി. ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഏകദേശം 7 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എർത്തിന്റെ, നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തൊരു ടൈൽ ഇളകിയത് മുഖാന്തരം, പുറം കോട്ടിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്ന ടൈൽ ഇളകിയത് മുഖാന്തരം ആ കൊളംബിയ ഷട്ടില് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ആ 7 പേരും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. പക്ഷേ he left a legacy. എത്ര തിരക്കുള്ള സമയമായിട്ടും എത്ര തിരക്കുള്ള ജോലിയായിട്ടും he spent time. കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ? ഈ ഡ്യൂട്രോണമി 6 നമ്മൾ മുമ്പേ ആവർത്തന പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിലെ ആ വാക്യങ്ങളാണ്. അത് മാത്രമല്ല 78-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ആ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളോട് വായിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 78-ാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 4-ാം വാക്യം: നാം അവരുടെ മക്കളോട് അവയെ മറച്ചു വെക്കാതെ വരുവാനുള്ള തലമുറയോട് യഹോവയുടെ സ്തുതിയും ബലവും അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളും വിവരിച്ചു പറയും. എന്താ 6-ാം വാക്യം? വരുവാനുള്ള തലമുറ, ജനിപ്പാനിരിക്കുന്ന മക്കൾ തന്നെ അവയെ ഗ്രഹിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് തങ്ങളുടെ മക്കളോട് അറിയിക്കുകയും അവർ തങ്ങളുടെ ആശ്രയം ദൈവത്തിൽ വെക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മറന്നു കളയാതെ അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ച് നടക്കുകയും തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ ശാഠ്യവും മത്സരമുള്ള തലമുറയായി ഹൃദയത്തെ സ്ഥിരമാക്കാതെ ദൈവത്തോട് അവിശ്വസ്ത മനസ്സുള്ള ഒരു തലമുറയായി തീരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് തന്നെ. ദൈവമക്കളെ, ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ഈ രാത്രികാലം കേൾക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ചലഞ്ച് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ തരുവാനിടയായി തീർന്നു. നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ആയുസ് കൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? മാതാപിതാക്കളോടും ടീച്ചേഴ്സിനോടും ഒരു ചെറിയ സന്ദേശം തരുവാനിടയായി തീർന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ്, talk to them when you are at home, when you are traveling, when they are lying down and when they are getting up. Are we doing that? കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ let us start now. അല്ലയോ, താമസിച്ചിട്ടില്ല, ഇന്ന് രാത്രി തുടങ്ങുക. ഇന്ന് രാത്രി തീരുമാനമെടുക്കുക. കർത്താവെ, ആ റിക് ഹസ്ബൻഡ് അത്രയും തിരക്കുള്ള ജോലിയായിരുന്നിട്ടും തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും തന്റെ വൈഫിനോടും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഒരു ദിവസം പോലും മറക്കാതെ, അതിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം പോലും താൻ അത് ചെയ്യുവാനിടയായി തീർന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. CBSനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും പാസ്റ്ററിനെയും ദൈവമക്കളെ എല്ലാം, കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എല്ലാം ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവസരം തന്ന ദൈവസഭയോടും CBSനോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ വചനങ്ങളെ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ.